नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम मो मामा आज दशग्रीव रावण कहला कला नारी मानकू विश्वास कथा कहवा कथा नुह कहीं कहवा कथा नुहे मु कहले सिना मा तुमे मो पर चिड़ब कहला नदी नांच नखी नांच सुंगीरांग शस्त्र पानी नांगा विश्वास नहीं कर्तव्य त्रिसुराज खड़े सुच मो माँ माने नदी की विश्वास करिब नहीं नदी की विश्वास करिबनी परगा नई की विश्वास करिब नख थिबा जंतु को विश्वास करिबनी सेई बिराड़ी कोले सौथब माछ जदि देखिब तुम हाथ अछि खाप कने आंपुड़ी दब बाघ को विश्वास करिबनी सिंह थिबा जंतु को विश्वास करिबनी नारी की विश्वास करिबनी राजा को विश्वास करिबनी कारण नारी आगे गुप्त कथा कहिबनी सेइथिपाई रावण डाकिला कहला मंदोदरी तुम्हें जेहेतु नारी जाति गोटे गुप्त कथा एजावत तुमको मु कहिनी किंतु आज कहीदेवी हेले कौन से शुण मो पाख तुम आगे कहबी तो आउ कहबी क्या आगे तुम्हें मो स्त्री तुम्हें साधारण नारी नुह तुम्हें शिक्षिता विज्ञा प्रज्ञा पंडिता आज बहु दिन गुप्त कथा मु तुम आगे खोलीदेवी कहला मु गढ़ी मुरुकुम मंदिर केही जानती नहीं गोटे सुनार मंदिर तैयारी करिछि लंकागढ़ रे स्वामी रुक्म कहिले सारे सुवर्ण मन रखंतु साहित्य रे गोटे गोटे उच्चकोटर शब्द तुमे जो सुवर्णर हार पिंधुछ मा से सुनार अन्य नाम होछि रुक्म मु गोटे रुक्म मंदिर तैयारी करिछि सुनार मंदिर मंदिर तैयारी हुए मूर्ति पूजा पांती मो मंदिर रे शून्य मूर्ति पूजा पाइबे नहीं ताले से मंदिर काहे कि शून्य पड़छि मु मला ठाकुर को पूजिबी नहीं प्रतिमा पूजिबी नहीं चित्रपट पूजिबनी जीवंत देवता पूजिबी मंदिर रे मंदिर तैयारी हेछि भव्य मंदिर हेले स्वामी 16 पाखुड़ा पद्म रे निर्मित हेछि आस्थान मंडप मु जीवंत देवता पूजिबी मात्र गोटिए थर हेले स्वामी कोन हेले से जीवंत देवता क्या देबे कि मु जेति की चाहुची तुम आगे से जीवंत देवता कथा कहबे सेति के पछौची काहे कि स्वामी हेले मंदिर निर्माण करथला आगर तो कहि नथला हेबे कहिलो मु एथि पई पछौची होती पई ठाकुर पूजा हेबे उभय स्वामी स्त्री कर सम्मति दरकार आपण मते श्रद्धारे गायक बोली घर को डाकिबे घरे बसैबे जदि आपण को मां कहबे चाह करियो ना मु से चाह करि परबेनी तुमे आनी एते बंधु पळो आपण भल लागियो ना मते भल लागियो ना तेणु उभयंकर आदर रहिबा दरकार ए मंदोदरी मु जो जीवंत देवता देवी की पूजा करिवि हम उभयंकर आदर रहिबा दरकार भक्ति रहिबा दरकार ताले कोन तो स्वामी मु कोन जाहंकु पूजा करिवि तुम आगे कहले तुमे खुशी हबो खुशी भी स्वामी तुम पाद तळु माटी खसे जेबो ना से धैर्य तुमरो नाही काहे कि स्वामी तुमे सम्मति प्रदान करिवो जो जीवंत देवता को मु पूजिबि स्वर्ण मंदिर रे तुमे सम्मति प्रदान करिवो मु सम्मति प्रदान करूछि स्वामी ताले को से देवता किए देबी कि मोर विश्वास हो तथापि मते विश्वास करे स्वामी जदि एते कथा कहिलनी कहूची देखिबा फल कोन होछि कला काली तुम्भ सुत जा भ्रात हस्ते हेला पत्नी सह पूजिबी अग्रज प्रतिम
ସ୍ୱାମୀ କାଲି ଯିଏ ତୁମ ପୁଅକୁ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ସେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବିନି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱାମୀ କାରଣ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ରାମ ସୀତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବି। ଯେ ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ସେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ପୂଜା ପାଇପାରିବେନି। ଜାଣିଛି ତୁମେ ନିଚ ମନା ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି ହେଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମ ଆଗରେ ନଜଣେଇବାଟା ମୋର ଠିକ ଥିଲା। ନା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ କିଏ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମର ଶତ୍ରୁ? ରାମ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କମ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ରାମ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ହଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ମାରିଛି କିଏ? ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଶୁଣି ରଖ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପୁଅକୁ ମାରିଛି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମଣିଷ ହୁଏ ପରମ ଶତ୍ରୁ? ତା ପଛରୁ ଆଣିଲା ଦୋଷ ନାହିଁ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ମାନେ ଦୋଷ କରୁଛେ। ରାବଣ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ମୁଁ ବୁଝେଇନି ଆଉ ବାହାରେ କଣ ବୁଝେଇବି? ବୁଝା ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ମାମଲତ କାଢୁଥିବେ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତେ ସଇଲା ଆଉ। ଠିକ ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ତାପରେ ବାହାରେ କଥା କହିବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ନିଶାପ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ମାମଲତକାରୀ ଡାକିଆ ଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତୁ ତା କହୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୋ ଘରେ ତ ବାହାରି ଯାଉ ଠିକ କରୁନୁ ତୁ କଣ ନିଶା କରୁ? ନା ନା ପାର୍ଟି କରୁନା। ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଟି ତୋ ଘରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝା ତାପରେ ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଝେଇବୁ। ଆମର ସେଇଆ ହଉଛି ତ ଖାଲି ଖଙ୍ଗା ମାଛ ଝୋଳ ସିଗାରେଟ ଖାଇକି ଆସୁ ଜମା ବିଲକୁଲ କିଛି ନିଶା ପଛି ନଉ ନା ଏଠୁ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକୀବ ରାବଣ କଣ କହିଲା? କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଦୋଷ ଆମେ କରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ କହୁନି ମ ରାଜତନ୍ତ୍ର। 6ଟା ଦୋଷ ଯିଏ କରିବ ତୁମେ ତା ପଛରୁ ଲୁଚିକିରି ଆଣିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। 10ଟା 6 6ଟା କଣ ପରିଷ୍କାର କିରି କହୁନୁ ତୁ ସନା ଦାସ ପାଳିଆଠି କାଠିରେ କଣ ପୁରାଇଛୁ? 6ଟା ଦୋଷ କଣ? କହିଲା ଅଗ୍ନି ଦୋ ବସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାବ କ୍ଷେତ୍ର ତାରା ପହାରେ ହତେ ହାତ ରହିବ। 6ଟା ଦୋଷ କଲେ ତା ପଛରୁ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ମନ୍ଦୋଦରୀକି ବୁଝଉଛି ରାବଣ ଏକାଥରେ ରାଜି ହବ ରାମ ସୀତା ପୂଜା ହେବେ ସବୁ ନେଇ କଣ ଫଣ ଦେଖଉଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଟାଣୁଆ କଥାରେ ଜବତ କରିଦବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସବୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ଜବତ କରନ୍ତି ପୁରା କଥାରେ। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଚୁପ ହେଇବ ତୁ କେସ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ତାରି ପାଖରେ ବସ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସ୍ନେହ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ତୁମଠି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଅସଲ ପରମ ଶତ୍ରୁ କଜଳପତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ। ତୁମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ରମୁରେ କୋଉ ଭଳି ରୂପ ତୋର କଣ ହେଲାନି? କାହିଁକି ଏତେ ବାଡ଼ଉଛୁ? ମନ୍ଦୋଦରୀ ସ୍ୱାମୀ ମନେକର କେଇ ଜଣେ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ତାକୁ ସେ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ଲୋକକୁ ପଛରୁ ହାଣିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇଗଲା ସେ ଲୋକକୁ ପଛରୁ ହାଣିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଇ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ନେଇଛି କିରେ? ନହେଲେ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଖାଇବା ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଯାହାର ଘଟିଥାଏ ସେ ରାଗିଯାଏନି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଲା କଣ ଏମିତି ରାଗିଗଲା? ଗୋଳମାଳ କରୁନି। ଏଇ ପୁଅ କିଏ କାହାକୁ ବିଷ ଦେଲା ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ତାକୁ ପଛରୁ ହାଣିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। କେହି କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି କି ହଡପ କଲା ତା ପଛରୁ ହାଣିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଦୋ ଗରଜସ୍ତୈବ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପହ। ମୁଁ ତତେ ଗୋଡଉଛି ତୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମତେ ମାରିଦେଲି ପଛରୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଲୁଟି ନେଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚୋରି କରି ଆଣିନି। ମୁଁ ରାବଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ତୁମେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛ। ମୁଁ ରାମଙ୍କର କଣ ଶତ୍ରୁ? ରାମ ମତେ କେମିତି ସେଦିନ ଡାକିଥିଲେ? କେତେବେଳେ?
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ମୋର କହିଲା ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ନାହିଁ କରିଦେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କରିବେନି କାରଣ ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇଥାଏ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିବ ସେମିତି ଶୁକୁଟା ମୁହଁରେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବ ତା ମାମୁଁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିଦେଇ ଯିବ ଆଉ କଣ ଯେଉଁ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବୋକାଚୋଦା କରିଦେଲୁ ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିଗଲା ତୁ ତ କନ୍ୟା ଦାନ କଲୁ ପଚାରୁଛୁ ଉତ୍ତର ଦେ ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବେଦପତି ବିଶ୍ୱ ଅବ୍ଜୋନି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେହେତୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ କର କଲା ସହଧର୍ମିଣୀ ବିନେ ଧର୍ମ କରିବା ନିଷେଧ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନାନା ମୁନି ମତେ ନ ବନଇବେ হে রাম হে লক্ষ্মণ হে রাম হে লক্ষ্মণ হে রাম হে লক্ষ্মণ মতে চিনিছু আইনা না পানিয়া আরে সে সুরুটা ধরে নিয়ে গেলা বোধে ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଦକ୍ଷ କଳାକାର ରେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ପାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ନହେଲେ ସବୁ କରି ପକାନ୍ତା ଚୁପ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୁମ ସହଧର୍ମିଣୀ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବିନି ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ବରଂ ଧକ୍କା ମାରିଥାଏ ମୋ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ କଣ କହିଲା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର କହିଲା ଭାଷେ ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ରାବଣ ବାଜା ଯେମିତି ଆକ୍ସନ ସେମିତି ତ ବାଜା ବଜେଇଲେ କଣ ହବ ଓ ଗାୟକ କିଛି ନୁହଁ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡବା ଯେତେ ସଖୁନିଆ ହେଲେ କଣ ହବ ଇଞ୍ଜିନ କାନ୍ଦୁନି ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ 10 କାଁ ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛୁ ବା 10 କିଲୋ ରାବଣ ବୁଝିଲା କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେଦିନ ମୋ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ କହିଲା ମୋ ଭାଇକି ଡାକୁନ ଏକାଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ରାମ କହିଲେ ସମ୍ଭବ କେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ଗାୟକୁ ଡାକିବେ କହିବେ ପାଲା ସଇଲେ ସେ ଗାୟକ ହଣା ହବ ସେ ଗାୟକ ଆସିବେ କାହିଁ କଥା କହୁଛି ରାବଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ରାମ ସେଇ ବାଟେ ଯିବେ ରାବଣକୁ ମାରିବେ କରିବ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ରାବଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ନନାଙ୍କୁ କହିବେ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହୋମ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ କେହି ଆସିବେ ଯଦି ବାଉଳାରେ କିଏ ନନା ଆସିଥିବ ତା କଷା ଫସା ଖୋଲି ସେ ସିଆଡେ ଦୌଡ଼ିବ ରାବଣ ଯୋଉ ବାଟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ସେଇ ବାଟରେ ହରିଅଛ ଭଲ୍ଲୁକ ମର୍କଟ ମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିବି ଚିଠି ନାହିଁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ରାମ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଚିଠି ପାଇକିରି ଗଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଚିଠିଟା ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଚତୁର୍ଥ ସେ କାଲକାଟାରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ ପାଲା ଗାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ କିଏ ରାବଣ ତୁ ଧୀରେ ଏତେ କଳ୍ପନା ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଳଉଛି ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ କର୍ତ୍ତା ହେବେ ରାମ ପୁରୋହିତ ହେବେ କିଏ ଚିଠି ଲେଖିବ କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଇଏ ପାଲା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାମ ଏଠି ଗାୟକର ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଳିଆରେ ସେତିକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଛପଳ କାହିଁ ବସି ପଇଲେ ହବନି କଣ ଲେଖିଲେ ନିରଞ୍ଜନ କର ଦ୍ୱିପଦ ସୁନା ବରଣ ମୂର୍ଖ ମାରୁ କଣ
ସୁନାପୁରର ସୁନାସିର ଭୋଗା ସୁନା ବରନ ମୃଗ ମାରୁ ମାରୁ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ବରନା ଗୋରି ସୁନାପୁରର ରାବଣ ମୋ ନାରୀ ବରାବର ନା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସୁଗ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନେଇଗଲା ରାବଣ ବହୁ ଲେଖା ହଉଛି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଳିକି ବଧ କରି ସୁଗୀର ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ସେତୁଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସେତୁ ବନ୍ଧ ନୁହଁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ହେଲେ ଭୁଲ ସେତୁ ଅଲଗା ବନ୍ଧ ଅଲଗା ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇବି ଯଦି ସେ ନ ବୁଝିପାରିବି ସେତୁ ଅର୍ଥ ଉପରେ ପୋଲ ତଳେ ପାଣି ବନ୍ଧ ଅର୍ଥ ଏ ପାଣି ଏପଟେ ସେ ପାଣି ସେପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ସେତୁ ବନ୍ଧ ରାମ ସେତୁ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚିଠି ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିବା ପରେ ଆସିଲି ମୁଁ ରାମଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲି ନା ମିତ୍ର ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ଅଡୁଆ କଣ ହବ ସେ ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଚିଠି ଲେଖୁଛି କଣ ଚିଠି ଲେଖିଲା ରାବଣ ପାଖକୁ ରାମ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମନ୍ଦ କରି ବୁଝିଗଲା କହିଲା ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନା ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେତୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିବି ସେ ଆସିବେ ଇଏ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରଞ୍ଜନ କର ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ହେ संकेत दे लिखिला रावण संकल्प उपकरण आनिब रावण सीता को लेकिन प्रतिष्ठा कला से कहने सीता को आनिबा ये रावण लिखिछि मो वैकुंठ द्वितीय वैकुंठ केमिति हम लंकागढ़ राम ठाकुर पाखु चिठी लिखिला कहला द्वितीय धारी कौन लिखिला संगे न आनिब काहाकू न आनिब सायक एका एका प्रभु आसेब मोर आंगुठी उठिले बंद आंगुठी पइले बंद एका एका प्रभु आसेब मोर दशग्रीव रावण चिठी लिखिला गला ठाकुरे मु आपन को मां को पूजा करिबी आपन एका आसीब अस्त्र शस्त्र आनिबेनी जेतबेले चिठी नै नारद पहुंची चंती राम पढ़िले कहले आपण जानतु को ठीक समय जी ठीक राम बाहर बेलू सन्तासवादी बाहर छटा दोष तार विभीषण डाकिला कहला ठाकुर कुआड़े जाऊछ लंका को ना लेंबू को लंका को कुआड़े जाऊछ लंका गड़ को जाउछंती भाई पूजा करिवो सांगरे काहाकू नेबेनी अस्त्र शस्त्र कालिता पुओ इंद्रजित मरची से आपण मार दबो जी पूजा कर से कहीं लिखो एका आसो अस्त्र शस्त्र आनबनी से मारिदब आप मो मुंडे शाढ़ी बांधते नहीं जाते आपण सांगे दी जन जी जदि भलरे पूजा कला भाई से फेरी आसे मंद उपजेले से निज रूप को धरी आपन को सुरक्षा दे आपण पाखे अच्छी जीवे कौन केमती सूक्ष्म रूप से जीवे से किए आपण सान भाई लक्ष्मण लखिया धान काटिया जीवन आम लखिया जीव रामदूत तुलित बल धामा श्री राम जय राम जय जय राम रामदूत तुलित बल धामा राम जय राम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा श्री राम जय राम महावीर बजरंगी अंजनी पवन नंदन हनुमान सौमित्री दुई जन सूक्ष्म रूप से जीवे आक्रमण कले प्रति आक्रमण करिवे आक्रमण न कले फेरी आसी शर्मा खुशी हो गले राम आज दुई जन को सूक्ष्म रूप से अस्त्र लेके जाउछन आ अल्प समय मोर तो 5 मिनिट अच्छी आ 2 मिनिट जदि गड़ी गला कोन हला ताकर मोर कोन फरक अछि हां ए मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब 2 मिनिट गड़ू किंतु एमिति जगह विषय रहिबो आपण मान अपेक्षा करिबे ई हुची सूत्र ई बाबू दशग्रीव रावण अपेक्षा करिछि चाहि दला सीता मां को बसैछि सुवर्ण मंदिर रे हला कोन आसी चंती ठाकुर
ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ଆସିବେ ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମୋ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଙ୍କାଗଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛି ଗରା ଗରା ପାଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣି କହିଲା ମୁଁ କୋଉଥିରେ ପୂଜା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇବି କୋଉଠି ବସେଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାନରେ କୋଉଥିରେ ଗୋଡ ଧୋଇବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ଧୋଇବି କଲା କି ଆସନ ଦେବୀ ଆସନ ଭଗବତୀ ଯାହାର ଚଳେ ପାଦ ଖଗ ଆସନରେ ବସନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତି ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ମୁଁ ସେଇ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ଠାକୁରେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣ 14 ଭୁବନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଥିଲା ତା ପାଖରେ ପାଣି ଟୋପିଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ কে কিশন বেদ গরিবু সুধারি উস্তবে অবাতসিনী তাকে বেদাকে ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାର କିଙ୍କରୀ ମୁଁ କି ବେଦ ପଢିବି ମୁଁ କି ପାଠ ଜାଣିଛି ଏ ଯେ ସୁଧାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଭୋଗ ଦେବି ନିଜ ଆଖି ଲୁହରେ ଧୋଇଦେଲା ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଁ ପଟେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲା ବାହାର କଲା ଥଣ୍ଡା କଲା ଠାକୁରେ ଇଏ କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିବି ଆପଣ ଏଡେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲି ଆପଣ କେହିକୁ ଆଣିବେନି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଏଡେ ଅବିଶ୍ୱାସ କାଳେ ବିଶ୍ୱା ନନ୍ଦନ ରାବଣ ମାରିଦେବ ବୋଲି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଯୋଉ ରାବଣ ଆଖି ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଞ୍ଜ ପହର ଧୋଇଥିଲା ସେ କାହିଁକି ଖଡଗ ଉଠେଇଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରା ପକାଇବା କେମିତି 2 ଜଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଖଡଗ ପକେଇଦେଲା କହିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଖଡଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି ତୁମେ ମୋର ବାପା ସୀତା ମୋର ମା ଆପଣଙ୍କୁ କାଳେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଆପଣ 2 ଜଣ ଦେହ ରଖିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁରକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଆପଣ ମୋ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାପା ସଭାରେ ଯୋଉ ବାପା ଥିବ ସେ ପୁଅ ହାରିବ ବାପା ଥିଲା ପୁଅ କିଛି ନାହିଁ ମା ତୁମେ ସୀତା ମା ରାମ ଠାକୁର ମତେ ହାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ କିଛି କଲେନି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ବିଲୀନ ହବ ରାମ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇପାରିବନି ତ୍ରେତାରେ ଦ୍ୱାପରରେ କଳିରେ ମୁଁ ହେବି ସାନ ଭାଇ ତ୍ରେତାରେ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ହେବି ସାନ ଭାଇ ମୋ ନାଁ ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ଚୁପ ହେଇଯିବ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହେବେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ହବ ବଳଭଦ୍ର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ମନକୁ କହୁନି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ସୌମିତ୍ର
ମହାପାତ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଭଦ୍ରାଏ ବଂଶ ଯୋଉ ରାମ ସେଦିନ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କାମ କଲେ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବେ ରାମ ନାରାୟଣ ମୋ ବାପା କାଟି ପାରିବନି ମହାପାତ୍ରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କହିବ ଏଇଠୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆଜି ଯଦି ନହେଲା କାଲିକି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଇ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତୁମେ ଇଏ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିବ ମୁଁ କିଛି ଅଡୁଆ କହୁନି ରାବଣ ଅଭିଶାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କିଏ ରାମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ସୀତା ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧା ହାତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଧା ହାତ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କାହିଁ ବିଲୁକୁଲୁ ହାତ ନାହିଁ ଟିକେ ବତେଇଏ ଦେବ ବହୁତ ଅଳପ ଅଭିଶାପ କିବା 3 କଥାରେ ସଂଯୋଗ 3ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଶାପ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଅଧା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିବ ବିଲୁକୁଲୁ କାହିଁ ଖୁଆ ପାଖରୁ ନାହିଁ ହାତ କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଦିଆ ହଉଥିଲା କି ଅଭିଶାପ ଦେଖିବା କେତେ ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ କ'ଣ ହମ ପଣ୍ଡିତ କାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ଘର ନେଇ ଗଲୁନି ତୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଖଟୁଟିଏ କରିଛୁ ଶୋଇବାକୁ ତୁ କହିବ ପୁଅ ତାହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ କହିଲା ଇଏ ବୋଲ ହରି ହେ হরি করি দেবে ভগবানে বল সংরক্ষণ মহাভাব সর্বানন্দ সাগর হরি বল হুড়হুড়ি আয়ে বিশ্ব बंधु आम प्रोग्रामटी आपको केमती लगिला यार मतामत दिंतु लाइक करूँ शेयर करूँ आउ कौन सब्सक्राइब करने को केवे भूलंतुनी रोची नमस्कार।